Hello friends, myself Savita Patil, Assistant Professor, Government Degree College, Kamlapur. Welcome to the today's session. In my previous class, we have discussed brief introduction of HRM and the qualities of the qualities and role of HR manager. In my today's class, we shall discuss the status of HR manager in an organization. The status or position or place of HR manager in the overall organization structure depends upon the size of the organization. That is, it may be small, it may be big size. The position of HR manager has drastically changed. Today, HR manager is treated as a philosopher and a specialized practitioner. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಇಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ HR ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇನ್ ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ HR ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಭರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು HR ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಹಾಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ HR ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಆನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. Now let us see some of the common position status the HR manager enjoys. ಏನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ some positions ಬರ್ತಾವೆ. ಏನು? The law man, the catering man, the productivity man, the watch dog, the liaison man. Now we shall discuss one by one. ಇಲ್ಲಿ the law man ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. law ಅಂದ್ರೇನು? he should have the knowledge regarding the rules, regulations of a company, an organization. With the introduction of labor laws, a person was necessary to interpret these laws and represent the employers before the legal bodies. The HR manager was handed this job. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ವಾಟರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವನಿಗೇನು ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಒಂದೇದು. ಎರಡನೇದು, ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನಫ್. ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ these laws and represent the employers before the legal bodies ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. when the companies provided welfare facilities, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ವೆಲ್ಫೇರ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಏನು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, ಕ್ರಶ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಟು ದ ವರ್ಕರ್ಸ್. ದ HR ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಲುಕ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಏನೇನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ HR ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಟು ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲಿ ನಾವು we have to understand. The next, the HR manager, he will act as the productivity man ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ the HR manager boosts the productivity of a company by fulfilling the economic, social and psychological needs and aspirations of the employee. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ the HR manager must be able to fulfill the employee's needs. That may be the economical, that may be the social, that may be the psychological. ಯಾವುದೇ ಏನೇ ನೀಡ್ಸ್ ಇಲ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ he must be able to fulfill all the whatever may be the needs of an employees. ಯಾಕಂದರೆ any success of the organization is depends upon the only on the employees. The employees must be they must be satisfied. Then if they are satisfied, if they are happy, then what happens, they will do the work from the bottom of the heart for the organization. So there is a need of the hour here is to that the organization must be able to satisfy all the needs of an employees. Okay, then the watchdog. The employers assign the HR managers to direct and control the workers of the organization. He also handle the laws and order problem situation within the industry. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ
ವಾಚ್ ಡಾಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. HR ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಸ್ ವಾಚ್ ಡಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಡಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇವೆ ಆಗು ಹೋಗುಗಳ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯಾರಿಗಿರ್ಬೇಕು ರೀ? HR ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕ್ಯಾಪಬಿಲಿಟಿ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರು? HR ಮ್ಯಾನೇಜರು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ? ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅಸೈನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಡ್ಯೂಟಿಸ್ ದಿ HR ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ HR ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪಾತ್ರ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ದ HR ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬೈ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ಯಾಪ್ ಹೌ ದ ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನಡುವೆ ಏನಿರ್ತದೆ ತುಂಬ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಯಾರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ HR ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಕ್ವೈರೀಸ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ದೆನ್ ಹಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದೆನ್ next part of today's discussion is evolution of human resource management. ಅಂದರೆ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿತು, ಹೇಗೆ ಉದ್ಭವವಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. The evolution of concept of HRM, human resource management, has developed through the following stages. ಇಲ್ಲಿ ಏನವರೇ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇವೆ. ಯಾವ್ದು? ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, that is commodity concepts. Period of industrial revolution, the factors of production. ನಿಮಗೆ the factors of production ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಲ್ಯಾಂಡ್, ಲೇಬರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. then the paternatic concepts, humanitarian concepts, the behavioral human concepts, the emerging concepts. ಈ ಥರ ಈ ವೇರಿಯಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ we will discuss for the evolution of the concept of the human resource management. Now let us discuss one by one. Period of industrial revolution, that is the commodity concept. Okay, the society was primarily enjoyed the agriculture economy with limited production. Number of specialized crafts was limited and was usually carried out within a village or a community with the apprentices, the assisting master craftsman. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಏನಿತ್ತು ರೀ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ್ ಮೇನ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು? ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂತು. ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಿಕ್ಕನ್ನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೋರ್ how is the revolution, how it first took place ಅಂತ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. The period is known as guild system. Guild is a closely knit group concerned with the selecting, training, rewarding and maintaining workers. Existence of factory labor began to considered as a commodity to be brought and sold. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಹೊಡ್ತು. ಯಾವಾಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಹೊಡ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು ರೀ? ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಲೇಬರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರೆದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕಾಮೋಡಿಟಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಬ್ರೀಫ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಮಾಡಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಬರನ್ನು ನಾವು ಕರೆದೇವು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ period of industrial revolution, that is the factors of production. ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ that is the factors of ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾವ್ರಿ? ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕು, ಭೂಮಿ ಬೇಕು, ಲೇಬರ್ ಬೇಕು, ಜನ ಬೇಕು, ಲ್ಯಾಂಡ್, ಲೇಬರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬೇಕು. ಈ ಥರ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಲೇಬರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕಾನಮಿ ಫ್ರಮ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೇಸ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬೇಸ್ಡಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ರೀ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೇಸ್ಡಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವೆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ಮಷಿನರಿ, ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು? ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಏನಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಮಷಿನರಿ,
ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೇಗೆ ಆ ಥರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ಸನ್ನು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟೇಲರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಸೊ ಆಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವೇರ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಷೀನ್ ಇನ್ ದ process of production. The department was set up to look into workers, wages, welfare and other related issues. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲೇನು ಬಂತು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂತು. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಬೇರೆ ಹೆಡ್ಗಳನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಥರ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಕಾಮನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದೇರ್ ಲಾಟ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನನ್ನು ಅವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನಿಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಫಾದರ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದೇರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. This leads to emergence of personnel management with the major tasks. ಇಲ್ಲೇನು ಬಂತ್ರಿ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಯಾವಾಗ ತಮ್ಮ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ರು ಅಲ್ಲೇನು ಬಂತ್ರಿ, ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಬಂತು. ಏನು ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಪೆನ್ಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್. ಈ ಥರ ತಮಗೆ ತಮ್ಮ ಮಿನಿಮಮ್ ಏನೇನು ಬೇಕು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದು, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮಿನಿಟೇರಿಯನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. The humanitarian concept is based on the behalf that employees have certain inalienable rights as human beings and it was the duty of the employer to protect these rights. Definitely ಏನಂದರೆ all the human beings have their own rights and those rights have to be protected definitely. So ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬಂತಿಲ್ಲಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದೆನ್ humanitarian concepts ಅಂದರೆ the humanitarian concept is based on the behalf that employees have certain inalienable rights as human beings. It was the duty of the employer to, just now I repeated, no, that is human rights. Then the behavioral human concept, this all of you know, that is what the behavior, that is what the any employees work in organization, they have the the values, beliefs, moral values, etc. That depends on this. That is, the concept was based on the beliefs that employees and the most employees are the most valuable assets of an organization. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಏನಿವೆ ಅವು ತುಂಬ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ any success of an organization depends upon what the good employees of that particular organization. So the employees are treated as the valuable assets of the organization. There should be conscious effort the organizational goals by satisfying the needs and aspirations of the employees. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಆ ಗೋಲ್ಸನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರ ಯಾರು ವಹಿಸ್ತಾರೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್, ಎನಿ ಗೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಚೀವ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ every organization has to taking into consideration the various needs of an employees and it must and should fulfill the needs of the employees. That's why here behavior human concept. Next will be the emerging concept. Under this concept, employee should be accepted as partner in the progress of the organization definitely. So management must offer better quality of working life and offer opportunities to people to utilize their potentiality. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣೀಭೂತರು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಸೊ ಅವರನ್ನು ಏನು ಕರಿಬೋದು, ದೇ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನನ್ನು ಮುಂದೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದವರು ಯಾರು, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಆಫರ್ ಬೆಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಲೈಫ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ತಮ್ಮನ್ನೇ ತಮ್ಗೆ ಇದಿಟ್ಟು ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ದುಡಿತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ to look after the various needs of an employees and they have to satisfy the employees needs. ಯಾಕೆ, if they are happy then only they can contribute to better for the organization ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. Now today we shall conclude here only.
we have discussed in today's class the two aspects. First is the status of an HR manager, and the next part will be the evolution of the human resource management. These two aspects we have discussed. Further videos if you want, you have to subscribe my channel. Thank you.